හරි අපි ඉස්සරහට යමු තියෙනවා. මේක මේ අන්තිම වාක්‍ය තව විදිහට ලියන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. The kitten was black and thin and very hungry and it had been abandoned. and තුනකින් සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන් මේ අන්තිම එක. Okay, we are moving to the page number 11. අපි යනවා 11 වෙනි පිටුවට. මාතෘකාව නම් ලියාගමු unit number 58. අපි 59 කරා ගිය සතියේ. මේක part එක. This is something very simple. මේ ගොඩක් සරල දෙයක්. අමාරු නැහැ. I, me, he, him, they, them. අපි ඉගෙන ගන්න යනවා ටික. So look at these things. When we talk about people, මිනිස්සු ගැන කතා කරාම we have learned these things. අපි මේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා subject and object. I කියන එක subject එක වෙනකොට me එක තමයි object එකයි. ඒකෙන් තමයි me කියන එක හැදෙන්නේ. මම මට කියන එක. අපි අපිට ඔබ ඔබට ඔහු ඔහුට ඇය ඇයට ඔවුන් ඔවුන්ට කියන එක නේ. So look at the examples here. I know Anne. මම Anne දන්නවා. Anne knows me. මේ වාක්‍යයේ I එක තියෙන subject එක වශයෙන් මම කියන එක. Anne knows me. Anne දන්නවා මාව කියලානේ. me එක subject object එක වශයෙන් තියෙනවා. We know Anne. අපි Anne දන්නවා. Anne අපිව දන්නවා. ඔබ Anne දන්නවා. Anne ඔබව දන්නවා. ඔහු Anne දන්නවා. Anne ඔහුව දන්නවා. ඇය Anne දන්නවා. Anne ඇයව දන්නවා. ඒගොල්ලෝ Anne දන්නවා. Anne ඒගොල්ලන්ව දන්නවා කියලා. So මේ them කියන එක ගත්තොත් මේ objects ගත්තොත් me කියන එක Anne knows me. Anne මාව දන්නවා. Give it to me කිව්වොත් මට කියන එක. ඒ වගේ සිංහල අර්ථ කීපයක් එන්න පුළුවන්. But for things දේවල් වලට තොට it එක පාවිච්චි කරන්න අපි ඒක වචනේදී නේ. It is nice. ඒක හරිම හොඳයි. I like it. මම ඒකට කැමතියි. දැන් මෙතන it එක ඒක වචන singular. So we have a plural. They, them. ඒකෙත් බහුවචනයට පාවිච්චි කරන්නේ අපි they එකයි them එකයි. They are nice. ඒවා ගොඩක් හොඳයි. I like them. මම ඒවට කැමතියි. So look at the examples. I don't want this book. මම මේ පොත ඕනේ නැහැ. You can have it. ඔයා ඒක තියාගන්න. I don't want these books. මට මේ පොත් ඕනේ නැහැ. You can have them. ඔයා ඒවා තියාගන්න. Ryan never drinks milk. Ryan කිසිම වෙලාවක කිරි බොන්නේ නැල්ලු. She doesn't like it. එයා ඒකට කැමති නැහැ. I never go to practices. මම පුහුණුවීම් වලට යන්නේ නැහැ. I don't like them. මම ඒවට කැමති නැහැ. So both are simple patterns, the things you have learned. So last one, අවසාන එක. We use me, her, them මේ වගේ වචන object after a preposition. preposition එකකට පස්සේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. one උදාහරණ මොකද කියන්නේ කියලා. This letter isn't for me. මේ ලියුම මට නෙවෙයි. It is for you. ඒක ඔබට. අර කියපු ට શબ્දය. Who is that woman? Why are you looking at her? We are going to the cinema. Do you want to come with us? Sue and Kevin are going to the cinema. Do you want to go with them? Where's the newspaper? You are sitting on it. There are going on එක with, at, for. මේ prepositions. preposition එකක් එක තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. Last one, give it or give them to. I want that book. මට ඒ පොත ඕනි. Please කරුණාකරලා give it to me. So double objects තියෙනවා අතන නේද? Give it to me. එය මට දෙන්න කියන එක. to එකෙන් වෙන් කරලා. ඊළඟට එහෙමයි. Robert wants these books. Robert මේ පොත් ඕනි. Can you give them to him? ඒවා ඔහුට දෙන්න පුළුවන් කරුණාකරලා. double. them, him දෙකම තියෙනවා. මේක ලේසි. චරමාරු නැහැ. අපි මේ අන්තිම රටාව ඉගෙන ගන්නවා unit number 95 වල මේ
59 වල අපි කරා ගිය සතියේ මේ my his their කියන කොටස් ටික අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ගිය සතියේ කරපු ටික. So we go to the exercise. ප්‍රශ්න අංක දාලා උත්තරේ ලියන්න ටිකට නැති කට්ටිය ටිකට තියෙන කට්ටිය මේකෙම ලියන්න. Okay, question number 1. Finish these sentences with him, her, them වගේ වචන. I don't know those girls. Do you know them? I don't know that man. හිතන්න ඕගොල්ලෝ මොකද ඉස්සරහට එන්නේ කියන එක. කරමු. Okay, second එක I don't know that man. Do you know him නේ? අපි කතා කරන්නේ man ගැන. එතකොට him එක එනවා. I don't know those people. Do you know them? People නේ. I don't know David's wife. කාන්තාවක්. ඒක වචනයි. Do you know her? I don't know Mr. Stevens. එක්කෙනෙක් නේද? Do you know him? I don't know Sarah's parents. Parents bahwacana. Do you know them? I don't know the woman with the black coat. Do you know her? එක කාන්තාවක් ඉන්නේ. එහෙනම් her කියන එක second එකට යන්න අපි. ඉතින් දෙකක් තියෙනවා. Complete the sentences. මනමේ රටාව. I want to see her. But මේ her කියන එක object එක එකකින් හදන්න subject එක. She doesn't want to see. I කියන එක subject එක එකකින් හදනවා අපි object එක. They want to see me. මේකෙන් හදනවා මේකේ subject එක. me එකෙන් I. Don't want to see. They එකෙන් අනිත් පැත්ත object එක them. They want to see me but I don't want to see them. Okay, she wants to see him, but he doesn't want to see her.
We want to see them, but they don't want to see us. He wants to see us, but we don't want to see him. They want to see her, but she doesn't want to see them. I want to see them, but they don't want to see me. You want to see her, but she doesn't want to see you. And third decade. Write sentences beginning I like, I don't like, do you like? රටා කීපයක් මම කැමති මම කැමති නැහැ ඔබ කැමතිද වගේ දේවල් I don't eat tomatoes මම තක්කාලි කන්නේ නැහැ I don't like them මම වල කැමති නැහැ George is a very nice man George හොඳ මිනිස්සෙක් මම යට කැමති හදන් බලන්න This jacket isn't very nice මේ ජැකට් එක එච්චර හොඳ නැහැ මම කැමති නැහැ ඒකට I don't like it This is my new car මේ මගේ අලුත් කාර් එක ඔයාලට කැමතිද Do you like it Mrs. Clark is not very friendly I don't like her These are my new shoes question එකක් හදන්න තියෙන්නේ Do you like them ඔයාලට කැමතිද Do you like them ඊළඟට අපි fourth එක the two questions complete the sentences පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට who is that woman why are you looking at her do you know that man yes I work with මේ පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන man නේ I work with him
Third one. Where are the tickets? Bahuvachana tickets. I can't find them. I can't find my keys. Where are they? Where are they? We are going out. You can come with us. Margaret likes music. She plays the piano. I don't like dogs. I am afraid of them. Unta bayai කියන එක. I am talking to you. Please listen to me. Where is Anne? I want to talk to her. Hayata. My brother has a new job. He doesn't like it very much. He doesn't like it very much. Last question, Antimeka. Come to the sentences like this. I want that book. Darapatoni. Mankiwa double. Can you give it to me? He wants the keys. Yata yaturu oni. Yatura oni. Yata yatura oni. Can you give it? Yaturane to Ohutane him. Karam. Okay, she wants the keys. Can you give keys Bahuvachanai? Them. Can you give them to her? I want the letter. Can you give letter Ekavachanai it to me? Mata. They want the money. Can you give it to them? Can you give it to them? We want the photographs. Can you give them to us? Page number 7. අපි යනවා 7 වෙනි පිටුවට. අපි 6 වෙනි පිටුව කරා ගිය සතියේ කතාව. Okay. We can write the topic. Mattukaliagamu floating mine පාවින බෝම්බේ. Right? You can read once. අපි එකපාරක් තනියම කියවන්න බලන්න මේ කතාව.
Right, let's see. The floating mine. උගලන්ට වචනයක තේරුමක් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ කතා කරන්නේ බෝම්බයක් ගැන. Mine කියන්නේ බෝම්බයක්. So there are different types of mines. You may have learned about land mines. බිම් බෝම්බ කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. පොළොව අස්සේ වල දාන බෝම්බ. These are the mines that you can see on oceans. මුහුදේ දකින්න අපිට බෝම්බ මේවා පාවෙනවා. මේවා ගිහිල්ලා නැවක හැප්පුණොත් ඒ නැව පුපුරලා යනවා. ඒ වගේ දෙයක්. Something used in the World War I and World War II වගේ පරණ යුද්ධවල පාවිච්චි කරපුවා දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේවා. So the says that the mine was within a stone's throw of the wall. තාප්පයක් තිබුණා. ඒ තාප්පය තියෙන තැන ඉඳලා මිත්‍ය ගාව ඉඳලා stone's throw ගලක් විසි කරන දුරකින් තමයි බෝම්බය තිබුණේ. It seemed certain. බොහොම පැහැදිලි. කිසි කතාවක් නැහැ බොහොම පැහැදිලි. That nothing could prevent. කිසිම දෙයකට වළක්වීමක් කරන්න බෑ. මොකක්ද? An explosion. Explosion කියන්නේ පිපිරීමක්. අනිවාර්ය පිපිරීමක් වෙන්න යන්නේ. පිපිරීම වුණොත් that would wreck. wreck කියන්නේ විනාශ කරනවා. සෞතු කරනවා. නැති කරලා දානවා. නටබුන් කරනවා. That would wreck the work of the treasure seekers. මේගොල්ලෝ නිදන් හොයනවා. treasure seekers ලා. seekers ලා කියන හොයන කට්ටියනේ. treasure කියන්නේ නිදන් හොයන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ කරපු වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉවරයක් වෙනවා. Undo the toil of months. toil කියන්නේ මහන්සිය. දැඩි මහන්සිය. මාස ගණනක මහන්සිය undo ආපස්සට හරවනවා. And write the word finish. අවසානයි කියන වචනය ලියනවා. To the whole scheme. මේ සමස්ත ව්‍යාපාරයට. කියන නිදාන ගොඩගෙන ව්‍යාපාරෙන් ඉවර වෙන්න යන. It's now or never. එක්ක දැන් එහෙම නැත්නම් ඉතින් කවදාවත් නැහැ කියලා ජිම් muttered. muttering කියන්නේ මිමුණුවා. තමාටම කියාගත්තා කියන එක. talk to himself. He poised himself on the edge of the wall. poising කියලා කියන ඕගොල්ලෝ දැකලා තියර පීනන තරංගයක් පටන් ගන්න ගියාම බිහිනුම් කරුවා ආරම්භක ස්ථානයේ ඉඳලා හකුල් දෙක තියාගෙන ලැහැස්තින විදිය තියෙනවනේ. නිශ්චලව. අනේකට කියන්නේ poising කියලා. ස්ථානගත වෙනවා වගේ දෙයක්. He poised himself on the edge of the wall. wall එකේ අගිස්සේ එයා ස්ථානගත වුණා. bare toes සපත්තු සරප්පු දාලා නැහැ. bare his ඇඟිලි gripping. ඒ ඇඟිලි ස්පර්ශ වෙනවා. ග්‍රහණය කරගන්නවා the concrete. අර බිත්තියේ තිබුණු කොන්ක්‍රීට් වලට ඇඟිලි හයියෙන් අල්ලගෙන මෙයා ඉන්නේ. කකුලේ ඇඟිලි වලින් අල්ලන් ඉන්නේ. like a competitor in a swimming race. හරියට නිකන් හිනුම් තරගයක තරගකරුවෙක් වගේ. waiting for the starters whistle. ආරම්භක විනිසුරුතුමාගේ විසල් නාදය එනකම් ලැහැත්ලා ඉන්නවා වගේ හිටියා. සමනසයා පැන්න වතුරට. ඒක swallow dive එකක්. swallow කියන්නේ ලිහිණියා කියන එකනේ. ලිහිණියෙක් වතුරට පියාඹලනවා වගේ. ඒ වචනේ compound word එකක්. perfect. ඒ පැනීම අනර්ගයි. හොඳටම පැන්න කියලා කියන්නේ. swallow dive. He broke surface. Then dive කියන්නේ වතුර ඇතුළට යනවා කියන එක නේ. වතුර ඇතුළට ගිහිල්ලා අප උඩට එනවට කියන්නේ breaking the surface කියලා. මතු වෙනවා කියන එක. He broke the surface. ඔහු මතු පිටට ආවා. swam පීනුවා. deliberately දැඩි උනන්දුවෙන් දැඩි උත්සාහයකින් කොහෙටද ගියේ? towards the black menace. menace කියන්නේ ව්‍යසනය කියන එක. කළු ව්‍යසනය. ඒ කියන්නේ බෝම්බනේ. බෝම්බේ කළු පාටයි. ඒ කළු ව්‍යසනය බෝම්බේ දිහාට මෙයා පීනගෙන ගියා. That was drifting. දැන් බෝම්බේ වතුරේ පාවෙනවා. drifting කියන්නේ උඩ පහළ යනවා.
with the current in his direction. එයාගේ පැත්තට බෝම්බය පාවීගෙන එනවා උඩ පහළ යමින්. කරන්ට් එක කියන්නේ දිය ප්‍රවාහය කියන එක, දිය වැල්. So that is science. You know that there are two types of currents, warm currents and cold currents. තියෙනවානේ, උණුසුම් සීතල දිය වැල්. He reached the mine, බෝම්බ එකවට ළඟා වෙනවා, and was treading water alongside it. එක වටේට, alongside කියන්නේ එක වටේට, treading. අර එක තැන ඉඳලා පිහිනන්නේ, අත්පා ගහගෙන නිශ්චලව ඉන්නවා කියන එක. දැන් බෝම්බේ තියෙනවා, බෝම්බේ වටේට මෙයා පිහිනනවා. බෝම්බේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. මෙයා උත්සාහ කරනවා බෝම්බේ අල්ල ගන්න මොකක් කර දෙයක්. looking vainly. vainly කියන්නේ නිෂ්ඵල ලෙස. අසාර්ථක ලෙස ඔහු බලනවා. For some projection කියන්නේ නෙරුමක්. අල්ල ගන්න තැනක්. which had might grasp. grasping කියන්නේ අල්ල ගන්නවා, holding කියන එක. උඩ අල්ල ගන්න මොකක් කර දෙයක් තියෙනවද මෙතන කියන එක. The only projections තිබුණු එකම නෙරුම් තමයි deadly horns. ඒ බෝම්බ තිබුණු කටු, deadly horns, මාරක කටු themselves. මේ බෝම්බ ගත්තාම මෙහෙම හැඩයක් තියෙන ගෝලාකාර හැඩයක් මේක. Something like a ball. බෝලයක් කර ෆුට්බෝලයක් අරගෙන ෆුට්බෝලෙට වටේට අයිස්ක්‍රීම් ගහුවා වගේ මොනවද මේ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් තියන්නේ. අන්නේ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් ගහුවා වගේ තමයි තියෙන රවුම් බෝලේ. මේකේ ඔය වගේ අයිස්ක්‍රීම් කෝන් වටේටම ගහුවොත් එහෙම පේනවනේ අපිට තියෙන විදියක්. මේ වගේ හැමතැනම තියෙන්නේ මේවා. ඔන්න වගේ උල්ලුල් තියෙන්නේ. වටේටම තියෙන මුල් ටික බෝලේ වටේටම. So these are the projections. The only projections were the deadly horns. මේවා මාරකයි. Themselves. Here goes. Who cure? Here goes. He said. He turned over his back. බෝම්බෙට පිට හරවනවා. පිට හරවගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඟේ වදිනකම්. එයා උත්සාහ කරන්නේ ඒකත් එක්ක පීනන්න. මේක පුපුරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඇතුලේ තමයි වෙඩි විහෙත් නැත්තම් C4 තියෙන්නේ. මේ හෝන් එක ඇතුලේ තමයි ඉග්නිෂන් රොඩ් එක තියෙන්නේ. හැම එකක් තුනම ඉග්නිෂන් රොඩ් එකක් තියෙනවා. මේක ගිහිල්ලා මෙටලික් සර්ෆස් එක වැඩිච්ච ගමන් මේ තුඩ ඒ කම්පනයට මේකේ තියෙන ඉග්නිෂන් රොඩ් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ගමන් ඇතුලේ තියෙන C4 පුපුරනවා. ඒ තමයි බෝම්බේ ක්‍රියාකාරීත්වය. Right, I think you have understood. තේරුණා කියලා හිතනවා. යම් ප්‍රශ්න වලට හදිස්සි වෙන්න එපා. එදා වගේ අපි ප්‍රශ්න 9ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 9 10ක් තියෙනවා. මෙතන 9ක් තියෙන්නේ. මේ ඉස්සෙල්ලා කියවගන්න ප්‍රශ්න 9. Just read. ටිකමඩ කියව ගන්න. 4 5 7 වගේ දේවල් ලේසි. මේක උත්තර තියෙනවනේ. 1 2 3 6 තමයි උත්තර අපිට හදාගන්න වෙන්නේ.
Okay, බලමු අපි. දැන් මම පුතේ උත්තරේ කතා කරනවා. උත්තරේ කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ආරම්භය ගන්න. ලියාගත්තට කමන ලස්සනට පුතේ. What operation was going on in the story? උත්තරේ පටන් ගන්න මෙහෙම. Operation going on in the story was කියලා පටන් ගන්න. Operation going on in the story was. කියලා මොකද්ද තිබුණේ? බෝම්බයක් සමග ගනුදෙනු කරන එකනේ. Was dealing with a bomb කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් dealing with a floating mine කියන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේ උත්තරයකට අපිට යන්න පුළුවන්. පස්සේ බලමු උත්තරේ මොකක්ද කියලා. What was the danger that threatened? උත්තරේ පටන් ගන්න. The danger that threatened was කියලා උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එතකොට මෙතනනේ බෝම්බ කියන එක එන්නේ නේද? කතාවේ සිදුවන ඔපරේෂන් එක මම හිතන්නේ අතන මොකද්ද මේ නිදානිය කතාව. නිදානියක් pressure seeking කියන එක. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. මෙතන danger එක තමයි black menace බෝම්බ කියන එක. ඒතර උත්තර දෙක ගැලපෙනවා. Of what material was the top of the wall made? The top of the wall was made. කියලා පටන් ගන්න. The top of the wall was made කියලා උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Jim's dive was called a shallow dive because C එක. කෙලින්ම උත්තර ගන්න පුළුවන් අපිට. Jim's dive was called a shallow dive because he cut through the air like a swallow. He swam deliberately means he swam deliberately means B එක නේද පුතේ? He swam towards it straight and calmly කියන එක. Why was the mine called a black menace? උත්තර ලියන්නේ the mine was called a black menace. The mine was called a black menace because මොකද ඒක කළු පාටයි can explode පුපුරන්න පුළුවන් because it is black color and cause much damage. Much explosion. ඒ වගේ දෙයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. The mine was a stone's throw away. Was this distance about ගලක් විසි කරන දුර කියන්නේ අඩි 50ක් විතර නේද? සම්මතයෙන් 50 feet වගේනේ. උත්තරේ කොහොමද ගන්න full answer එක? The mine was a stone's throw away means it was nearly 50 feet. අනේ වගේ උත්තරයකට යන්න පුළුවන් නේ. Write the words actually spoken by Jim. Jim ඇත්තරම කතා කරපු වචන ටික. What words or phrases in the story mean? මේකට සමාන වචන අහනවා without success. සාර්ථක නොවි අසාර්ථක වෙනවා නිෂ්ඵල වෙනවා කියන්නේ. Came to a surface. වතුර ඇතුළට ගිහිලා උඩට එනවා කියන එක. The parts sticking out. එළියට ආපු නෙරුම්. Swimming on the same spot. එකම තැනක වටේට පිහිනනවා කියන එක. හරි. දැන් හොයන්න උත්තර. නඩ දෙයක් කියලා දෙන්නම් ටක් ගාලා.